Bismillahirrahmanirrahim. New topic zamung de alkanes. New chapter de or new chapter number 4 hydrocarbons. The chapter num de hydrocarbons, chapter number 4. Class 10th. Hydrocarbons. Hydrocarbons. What are hydrocarbons? Hydrocarbons are organic compounds which are composed of only carbon and hydrogen elements. Composed of carbon and hydrogen elements only. The नुम न पता लगी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन चे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ने जोड़ी पदे चैप्टर की बामुंगा डिस्कशन को सिर्फ द हाइड्रोकार्बन पदे चैप्टर की बामुंगा डिस्कस को हाइड्रोकार्बन्स दागे टाइप्स अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइन्स दागे नोमेनक्लेचर आगे तो नमूना वर्कवल कॉमन सिस्टम और आईयूपैक सिस्टम दागी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बा डिस्कस को और दिस सरा सरा दागी बा जनरल इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर चीदी अब हम डिस्कस को हाइड्रोकार्बन्स compounds containing carbon and hydrogen elements only are called hydrocarbons. Hydrocarbons are of two types. The hydrocarbon classification the दो किस्में दी. One category is known as saturated hydrocarbons. The second one category or class is called unsaturated. Unsaturated hydrocarbons. दो किस्में दी saturated and unsaturated. What saturated means? Saturated सा मतलब दे चाहे कि नूर गुंजाइश निश्ता सो तो ऐड की गिना लेकिन यो रूम दे उपागे की परस का 10 चेयर्स दी 20 चेयर्स दी इवन 50 चेयर्स दी हर यो चेयर की यो वालक नास्ते और दुमर जे पे की नीचे ची बल चेयर मंग इन को आगे था दे दगा सैचुरेटेड देखिए नोर जे ने कीगी हो का परस का 50 चेयर्स दी और सजे पे जे खाली दी न ब्यागे तेरे एडिशन इम्कान शता या दगा चेयर्स 50 जेगी खु पोर्टी प्राते दी नोर चेयर्स आगे तो ऐड के देशी या बल्कि खाली चेयर जी स्टूडेंट्स होते ऐड के देशी नो सैचुरेटेड मीन्स चीज़ें तो मज़ीद एडिशन न कीगी सिंपल अल्फाजों की दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन all carbon to carbon single covalent bonds among their atoms among the carbon atoms पर यो molecule की चीज़ carbon atom पर मंज़ की single covalent bonds हो carbon atom connected by single covalent bonds हो देता बा saturated हुई unsaturated those hydrocarbons which contain at least one carbon to carbon double covalent bond or one carbon to carbon triple covalent bond per molecule more than one double bond more than one triple bond की देशी वो कम से कम यो वाला शर्त है these are called unsaturated बिया those hydrocarbons which contain all carbon to carbon single covalent bonds in their molecules are called alkanes and those which contain carbon to carbon double covalent bonds are called alkenes और कम किचे triple covalent bonds ही आगे ता alkynes हुई नुदाई अगर last one दगा शे classification चे hydrocarbon may be alkanes alkenes alkynes depending upon the nature of bond present among the carbon atoms. The carbon atom पर की कम bond दे single दे double दे या triple दे पर दगा base सो types थी दरे types थी. Next मंगजू अवल नई कैटेगरी तरफ था alkanes. What are alkanes? Alkanes. Alkanes are also called saturated hydrocarbons
carbons. Saturated hydrocarbons, they contain second property. They contain all carbon to carbon single covalent bonds among their molecules. Third property, alkanes are also called parabenes. These are also called parabenes. Theta parabenes humway. The word para or param means a little, and appenes means affinity or love. They have little love towards chemical reaction. The chunki reactivity kamada under normal conditions of temperature and pressure. Zakadita parabenes way little reactive, less reactive या non-reactive lubs हम इस्तेमाल वाले शे चिकले conditions normally. High temperature, high pressure use of catalyst आखुरुस तो खबर आदा आगे बानी खो reactive दी बिया. नो देता parabene lubs हम इस्तेमाली की. Reason सदे वली parabenes दी, वली little reactive दी, less reactive दी या non-reactive दी. Reason सदे reason दारे चे बदे कि carbon to carbon covalent bond, single covalent bond मौजूदी. This single covalent bond is also called sigma bond. Or sigma bond strong bondi. Yo pi bondi. Pi bond chikala sidewise overlapping ushaga pi bond yaga weak. Or sigma bond linear overlapping of atomic orbital ne judigi. Aga strong bondi. No badeke carbon to carbon single covalent bonds are sigma bond. No strong sigma bonds di. Strong sigma bond. दिन अलावा कार्बन टू हाइड्रोजन हम सिग्मा बॉन्ड्स दी आगम स्ट्रॉन्ग दी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड दी दिन अलावा कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज टोटली नॉन पोलर 100% नॉन पोलर सिमिलर एटम ने जोड़ ले पोलरिटी निश्ता नो एसिड्स बेसिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिस रिएक्शन न कई बस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी मच लिटिल पोलर ऑलमोस्ट नॉन पोलर दलती हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परक कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 हाइड्रोजन 2.1 परक दे 0.4 और चिकला यो कोवेलेंट बॉन्ड द दो डिफरेंट एटम पवंस की जुड़ शी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परक पॉइंट पूरी याद आगे न कमी दाम नान पोलरी और का पोलर अंदर डेर नेग्लिजिबल पोलरिटी पकेदा नो दे वजिना ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ carbon carbon and carbon hydrogen sigma bonds, these are little reactive, so that's why these are called parabenes. These are parabene lubs zaka istimali. Next property, alkanes may be open chain and they may be cyclo. Alkane mangsara open chain ke deshi, cyclic ke deshi, closed chain ke deshi. Dwana qisma ke deshi. Ya bada carbon atoms connecti the yobal sara the single covalent bond per zariya bani or chain of carbon atoms ba openi dasi yaba the carbon atoms the yobal sara connecti ho close chain be jod kalai dasi aw age taba hydrogen hum connecti zaka hydrocarbons di dasi no alkanes may be open chain they can be closed chain. Next property, open chain alkanes have the general formula of CnH2n plus 2. This formula is used to find out the total number of hydrogen atoms when the number of carbon atom is given. Padigida n mungta number of carbon atom represent kai. While cycloalkanes have the general formula of CnH2n. Dekhe plus 2 nishta. Plus 2 zake nishta. چې په سایکلو الکین کې دینه مخ کې په بل چپټر کې هغه ویډیوز کې تاسو کته شي د دې هغه ریزن موږ ویلو کله چې اوپن چین سایکل فارم ته ځي نو بده کې یو ایکسترا بانډ جوړیږي د رینګ کلوزر لپاره تاسو ګورئ د کاربن ټو کاربن بانډز 1 او 2 څومره دي 2 دلته ګورئ 1 2 او بل 3 د رینګ د کلوز کېدو لپاره یو ایکسترا بانډ جوړ شوی نو چې کله ایکسترا بانډ جوړیږي نو دوه ایټمز به کمیږي
نو د سایکلو الکین د پاره جنرال فارمولا CnH2n دا اوپن د پاره د CnH2n + 2 ان پکې نمبر اف کاربن ریپرزینټ کوي جنرال فارمولا کومنګه اپلای کو الکینز ته د دې مطلب سره یو دوه درې اگزامپل دی باندې کو CnH2n + 2 دا یو د دې مطلب دا دی چې when carbon is equal to 1 hydrogen will be the n value 1 شو د دې value 1 شو 1 multiplied by 2 2 + 2 hydrogen will be 4 کپرس کا carbon 2 شي د n value 2 شي او دې ځکه 2 شي 2 multiplied by 2 4 + 2 hydrogen با 6 شي سمپل ما تاسو ته طریقه خو دلې مو هغه طریقه دا ده چې hydrogen څومره دي 2n او carbon څومره دي n 2n is the double of n or 2n the chara para the hydrogen the para the hydrogen will be double to that of carbon double आली खुदा का double सरा में बिया 2 ऐड कवई हूँ 2 ऐड कवई हूँ नो सिंपल दासी कता सो फार्मूला ना पालो कवई ची carbon 3 दी नो hydrogen बे double ही the 3 double सरे 6 और 2 वो सरा ऐड कवई नो 8 ची carbon 4 दी नो hydrogen the 4 double 8 8 सरे 2 जमा कई 10 दस का carbon 5 दी the 5 double 10 10 सरे 2 जमा कई 12 and so on دا څومره ډیر شي 50 کاربن 60 کاربن 70 کاربن دا کې دي شي لانګ چین الکین هم کې دي شي شارټ چین الکین هم کې دي شي ډیر شي دي چې څومره کاربن تعداد کم دی دا به ګیس سټیټ کی که کاربن سیوا کیږي چین لینث کیږي لیکوډ فارم که نورم چین لینث کیږي سالډ سټیټ ته به خو سافټ سالډ وي لکه موم ویکس داسې قسم وي ها نیکسٹ بیا اوس دې کې مونږه په جنرال فارمولا دا دغه ریپرزینټ کو ډیفرنس والی د دې دوانو ایڈجسټنټ ممبرز په منځ کې فرق کاربن 2 التی کاربن 1 یو کاربن ډیفرنس هایدروجن 6 التی 4 2 هایدروجن ډیفرنس د دې دوانو په منځ کې ډیفرنس والی کاربن 3 کاربن 2 1 کاربن ډیفرنس هایدروجن 8 - 6 2 ډیفرنس اینڈ سو آن د دوو نزدیک ممبر په منځ کې ډیفرنس آلی دا به CH2 ګروپ وي and this CH2 group is called methylene group دې ته څه وایي methylene group ورته وایي this is methylene group نو بیا د دې مطلب دا شو homologous series په previous chapter کې موږ ویلې a series of organic compounds in which two continuous member two adjacent member differ from each others by methylene group is known as homologous series. د دې مطلب دا چې الکین فارم ا homologous series. د الکین یو homologous series شته. څومره هایدروکاربن چې دی هغه کې کاربن ټو کاربن سنگل بانډز دي دا به ځان له یو سیریز جوړوي هغه ته به homologous series وایي. نیکسٹ بیا مخکې ځو د نومنکلیچر طرف ته. دا موږ چې څه ووې دا په پریویس چپټر کې هم ډسکس شوي دي. ارګینک کمپاوند چپټر کې دا آلریډي ډسکس شوي دي. نیکسٹ زو نومنکلیچر طرف ته. نومنکلیچر الکینز ته به نیم څنګه ورکوو؟ د نومونو درې طریقې دي. یو هغه ټریویل سیسټم دی پرانا اولډ ډېر پخوانی سیسټم ډېر پخوانی سیسټم چې و نو هغې ته ټریویل نیمز به ویل ټریویلز پرانی نیمز هغه ټریویل نیمز به ارګینک کمپاوند ته ورکول ساینټسټو د څه په بنیاد چې کله به یو کمپاوند د کم سورس نه اپټین شو یو انیمل نه یو پلانټ نه نو د سورس په نوم باندې به نوم ورکاو. فرست ون هغې کې و سورس نیم سورس نیم چې د کم سورس نه اپټین شو یا چې کم ساینټسټ به دا کمپاوند ډسکور کو نو ډسکورر نیم د هغه په نوم باندې به نوم ډسکورر نیم. دریم نمبر د دغه ارګینک کمپاوند به یو سپیشل پراپرټي وه یو خاصیت به و لکه موږ ایرومیټک خبره کړې وه چې داسې ارګینک کمپاوند چې په هغې کې یو سپیسیفیک سمیل و یو ټایپ سمیل و ایروما پکې وه ایروما مین سمیل نو هغې ته ایرومیټک نوم ورکړو دغه یو پراپرټي وه
اروما دغه یو پراپرټي وه نو پراپرټي نیم دین علاوه داسې نیمز هم وو چې هغه پراپرټي نیم ډسکورر نیم سورس نیم میتھډ اف پریپریشن په یو خاص طریقه به یو ارګینیک کمپاوند تیار شو نو میتھډ اف پریپریشن او یا به د هغې سره یو تاریخ ریلیټډ و یو هسټري به ورسره ریلیټډ وه هسټري نیم دا طریقې وي خو دغه ټولې طریقې چې وي دا کافي نه وي ځکه چې ته یو هسټري نیم ورکې میتھډ اف پریپریشن پراپرټي ډسکورر یا سورس دا تا ته سټرکچر نه ښایي یو څو مثالونه زه تاسو ته لیکم هغه مثالونه موږ آلریډي په ایسډ بیسس چپټر کې هم ویلي ریوایز کیږي لکه سورس نیمز زه یو څو اگزامپل لیکم اګزالیک ایسډ یو ارګینیک کمپاوند دی اګزالیک ایسډ که ستاسو ذهن ته نه راځي نو زه لیکم داسې کاربوکسیلیک ایسډ دی ډبل کاربوکسل ګروپس دي چې ذهن ته راځي په سالټ پام کې دی په دې ځان پوهه کوي بالکل د ګلوکوز یا چینو په شان دی ایسډ دا مطلب نه دی چې خامخا به لیکوډ سټیټ کی ایسډ سالډ هم کېدی شي لیکوډ هم کېدی شي ګیس هم کېدی شي کلیر ده اګزالیک ایسډ دې ته ولې اګزالیک ایسډ وایي دې ته اګزالیک ایسډ ځکه وایي چې بیکاز اٹ از obtained فرام اګزیلس اګزیلس د یو پلانټ نوم دی د یو بوټي نوم دی پښتو کې ورته موږ تروکې وایو تروکې په دغه تروکې کې ترشي ده او ترشي سور ټیسټ دا پراپرټي ده د چا د ایسډ یو فزیکل پراپرټي ده نو چونکې دا د اګزیلس نه obtain کېږي ځکه ته اګزالیک ایسډ وایي دین علاوه بل یو ارګینیک کمپاوند دی ایسډ دی ارګینیک ایسډ دی لیکټیک ایسډ دې ته لیکټیک ایسډ څه کوي سټرکچر ته ضرورت نشته نور د فارمولې شته دا obtain کېږي لیکټ د لیکټم نه لیکټم یو لیټن ورډ دی which means fermented milk هغه ملک چې هغې کې فرمنټیشن وشي خراب شي مطلب زما دا دی چې دا چونکې د لیکټم نه obtain کېږي نو سورس یې لیکټم دی دود دی ځکه ورته لیکټیک ایسډ وایي سورس نیم دی دین علاوه ایسیټیک ایسډ دا obtain کېږي د ایسیټم نه ایسیټم گریک ورډ هم دی لیټن هم دی او مطلب دی وینیګر انګلیش کې ورته وینیګر وایي سرکه دا چونکې د سرکې نه obtain کېږي نو ځکه ورته سرکې کا تیزاب وایي سورس نیم دی سورس یې څه شی دی وینیګر دی سرکه ده سورس یې ایسیټم دی ځکه ته دین علاوه فارمیک ایسډ دا obtain کېږي د فارما نه یا فارمیکا نه لیټن ورډ دی فارمیکا یا فارما مینز ریډ اینڈس سره میږي دا چې باډي وچیچي هغه سټینګ چې کوم دی یا چک نو زمونږ دا باډي بیا پړسیږي هغه ځای که نه دې کې یو ټایپ اف ایسډ دی هغې ته فارمیک ایسډ وایي نو دا د فارمیکا نه obtain کېږي داسې بیوټایریک ایسډ دا چونکې obtain کېږي ارګینیک ایسډ دی د بیوټایرم نه بیوټایرم لیټن ورډ دی بیوټایرم مینز بټر مکن کوچ خو کوم چې سپایل شي خراب شي رینسډ بټر نو دا ټول څه دي دا سورس نیمز دي یو پکې بل هم ولیکئ او هغه سورس نیم ټیګلیک ایسډ ارګینیک ایسډ دی ارګینیک کمپاوند دی ټیګلیک دا obtain کېږي د ټیجیلم نه ټیجیلم جمال کوټه دا سورس دی نو دا ټول نومونه څه دي سورس نیمز دي خو دا ټول چې موږ ووایو د دې نه موږ ته سټرکچر څه پته لګي هېڅ پته نه لګي د دې وجې نه دا متروک دي اور کیک دي دا ختم شوي دي سورس نیم اول دا طریقه وه بیا ساینټسټ کامن نیمز ته رال نو موږ به ډسکس کوو نومنکلیچر کې څه کامن نیمز او IUPAC نیمز دا خو هسټري وه What is nomenclature? Nomenclature څه ته وایي د پروسس یا د سیسټمیټک منظم پروسس of
giving names to organic یا inorganic دوانو ته کېدی شي خو دلته موږ organic chemistry study کوو two organic compounds according to rules is called nomenclature. Organic compounds ته د rules مطابق نمونه ورکول دغه منظم طریقې ته سوی this is known as nomenclature. زمونږ سره به دوه سیستم چلیږي یو سیستم با کامن سیستم کامن سیستم یو به دا چلیږي او یو به IUPAC سیستم ورپسې بیا وایو IUPAC سیستم کامن سیستم کې به دوه خبرې یو به یوز کېږي پریفکس سابقه نوم چې د کوم لفظ نه موږ شروع کوو دغه سابقه به څه په بنیادي it is based د دې به انحصاري upon the total number of carbon atoms in alkane molecule یا simple n molecule دلته چونکې د alkane خبره کوو نو ځکه د دې انحصار به څومره کاربن دي په دې الکین کې د هغې په بنیاد به یو پریفکس لیکو څنګه به لیکو لکه فرض کا کاربن یو دی نو موږ به د هغې لپاره پریفکس لیکو مت که کاربن 2 دی بیا به لیکو ایت دا لیټن پریفکسز دي که کاربن 3 دی بیا به لیکو پروف که کاربن 4 دی بیا به لیکو بیوت که کاربن 5 دی بیا به لیکو پینٹ که کاربن 6 دی بیا به لیکو هیگز که کاربن 7 دی هپت کاربن 8 اوکت کاربن 9 نن کاربن 10 ڈیک 11 انڈیک 12 ڈو ڈیک 13 ٹرائی ڈیک اینڈ سو آن په دغه بنیاد باندې به پریفکس لیکو اگزامپل ته روزو خیر دی دویم په کامن سیستم کې موږ څه لیکو سفکس لاحقه ending word نوم چې په کوم لفظ ختمیږي پوره کیږي اخرنی لفظ هغه صحیح سفکس به رضانې لیکو نه د سب د دې انحصار په صحیح suffix is based upon the functional group compound ته به ګورو چې په دې کې functional group څه دی د هغې په بنیاد به ورکوو functional group زموږ سره bond کېدی شي کلیر ده که فرض کا single bond دی between carbon atom all carbon atom نو تو په لاست کې لیکي ANE دا suffix شو که فرض کا ډبل بانډ دی بیا به لیکي ENE په دې کې بیا ځان له رول شته بالکین کې وایو که دوه ډبل بانډ دي درې دي پوره قصه ده که ټریپل بانډ دی بیا به لیکي اخره کې YNE که فرض کا OH ګروپ دی الکوهل دی نو په اخره کې به لیکي OL که فرض کا الډیهایډ دی CHO ګروپ دی اخره کې به لیکي AL نور پسې نه ځو داسې نور هم شته که فرض کا کیټون ګروپ دی نو په اخره کې به لیکي ONE که فرض کا کاربکسل ګروپ دی کاربکسل نو په اخره کې به لیکي OIC acid and so on چې تاسو ته کلیر شي چې دا موږ د ځانه نه لیکو چې کوم فنکشنل ګروپ په دې کمپاوند کې موجود دی د هغه په بنیاد باندې به اخرنی لفظ لیکو اوس راځو چونکې الکین خبره من کوو نو الکین دپاره کامن سیسټم اپلای کوو چې هغه کامن نیمز کمبینیشن اف پریفکس اینڈ سفکس دي دې باندې اگزامپل کوو یو اگزامپل دو درې کو نور آلریډي دې باندې پورا ډیټیل ټاپکس شوي دي په پریویس چپټر کې بهرحال زه داسې لیکم CH4 داسې بیا کنډنس فارم داسې لیکم بیا لیکم داسې 2 کاربن چې تاسو ته لږ کلیریټي راشي د هغې لږ کلیر شي داسې لیکم CH3 یا C2H6 دین علاوه یو مثال دو نورم لیکم داسې
دا هایدروجنز دي ښه دا سمپل ډیشز دا هایدروجن دي فرست کاربن سره 3 هایدروجن بل سره 2 بل سره 3 او یا لیکما C3H8 یو اگزامپل بل لیکم نور به تاسو پریکټس کوئ خپله باندې او ما تاسو طریقه هم ښودلې وه چې کله کاربن ایټم د سنګل کویلنټ بانډ په ذریعه باندې کنیکټ وي نو د فرست کاربن او د لاست کاربن سره 3 هایدروجن راځي او منځ کې چې څومره کاربن دي د هغې سره 2 سره راځي ځکه چې منځ کې کم کاربن دی دا آلریډي 2 بانډز دی جوړ کړي نو صرف 2 هایدروجنو ته پکار دي چې 4 بانډ پوره کړي فرست ون چې دی هغې آلریډي یو بانډ جوړ کړی نو 3 هایدروجنو ته پکار دي چې هغه 4 بانډ پوره کړي کلیر دا اولنی دی CH3 CH2 CH2 and CH3 this can be also written as C4H10 common نوم به څنګه لیکو common نوم prefix plus suffix اوس دا 3 انداز مې ځکه ولیکل چې تاسو ته کلیر شي مطلب دې ته زه کامن نوم ورکوم نو که زه دې کمپاونډ ته ګورم او که دې ته ګورم دې کې یو کاربن دی زه به لیکمه میت بیا د دې نه ماته بانډ پته نه لګي البته فارمولې پته لګي چې په CnH2n+2 فارموله باندې دا 4 هایدروجن راغلي اټ شوز ا سنګل کویلنټ بانډ بهرحال دې کې دا ANE شو میثین کې کاربن ټو کاربن سنګل بانډ نه ځکه چې اټ کنټین اونلی 1 کاربن خو سیچوریټډ دی سیچوریټډ لپاره ANE فارموله ده بیا که دې ته زه وګورم دې کې 100 کاربن دي 2 دلته کاربن دي 2 او دلته دي 2 د 2 لپاره به لیکمه ات سنګل بانډ شته ANE دغه فنکشنل ګروپ دی کاربن ټو کاربن سنګل بانډ دا سنګل بانډ کلیر خو اول کاربن شمار کوي 1 2 3 1 2 3 او 3 دام دي د 3 لپاره پروپ سنګل بانډ موږ وې نو ANE لاست اگزامپل کاربن 1 2 3 4 کدا انداز دی 1 2 3 4 او کدا انداز دی 4 بیوټ دې کې پته نه لګي خو بای فارمولا د CnH2n+2 دا ځکه د 4 کاربن سره 10 هایدروجن راغلي بهرحال دې نه خو پته لګي که نه سنګل بانډ ANE this is common system کې بعد ټوټل نمبر آف کاربن کاؤنٹ شو د هغې په بیس پریفکس هغې نه بعد وګوره سنګل کویلنټ باندې الکین خبره من کوو نو اټومیټیکلی به سنګل باندې لاست کې ورسره ایډ کړه ANE this is suffix prefix plus suffix combination this is the common name of organic compound the common system دی زو مخکې the most important one which is IUPAC system the most important one next IUPAC system د کامن سیسټم موږ ته سټرکچر نه ښایي کلیر ده چې سټرکچر نه ښایي نو بیا د هغې لږ شان هسټري ته یم یو 3 خبرې هغې کې کومه ساینټسټو په 1889 کې راغونډ شو یو کانفرنس یې وکړو او هغه کانفرنس چې دی نو هغې ته انټرنیشنل کیمیکل کانفرنس یا کانګرس رولز یې جوړ کړو او دا یې وی چې هسټري نیم میتھڈ آف پریپریشن ساینټسټ نیم سورس نیم پراپرټي نیم دا بنئ سټرکچر موږ ته نه ښایي رولز جوړو بیا 1930 کې بل کانفرنس وشو انټرنیشنل یونین آف کیمسټري IUC نوي رولز پکې رال په 1947 کې بل کانفرنس انټرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائڈ کیمسټري this is the most important IUPAC I मतलब से ये इंटरनेशनल U for union P for power A for applied C for chemistry या chemists international union of power and applied chemistry is a पूरा लिखम international union
ऑफ पी मतलब पेवर एंड ए मतलब एप्लाइड सी मतलब केमिस्ट्री या केमिस्ट्स द्वारा लिखेले शे केमिस्ट्री शॉर्टकट IUPAC नोर शॉर्टकट IUPAC दी रूल जोड़ कर 1957 की 1947 खुदा का शो पब्लिश 1957 की दा पब्लिश शवी और नन सबा द दकी रूल्स मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मकसवर को नमूना IUPAC प्रिंसिपल्स से दी IUPAC प्रिंसिपल्स द दी उसूल से दी वही each different organic compound should have a different name शर्ती बमला दो ऑर्गेनिक कंपाउंड नुम योशान नहीं पर सोर्स के हो योशान की देशी तरु के दे द देर अगजाली किसे डब अपटेंट कीगी के देशी यो बल कंपाउंड तेम अपटेंट शी नो दोनों तो बता अगजेली स्वे दोनों तो अगजेली स्वे ब्याखो मसला जुड़ीगी लेकिन जे मिसाल में जे स्टूडेंट थे हम ची व्हाट इज मेंट बाय BP उसमें जेन जोड़ करे दे जरा केमिस्ट्री टीचर हिम ची दा स्टूडेंट माता वही ची बॉइलिंग पॉइंट नो अले बे जवाब टिकी खुदा स्टूडेंट को बायोलॉजी में वही देखो ब्लड प्रेशर हम वेलेशी नो मतलब डुअल मीनिंग वाला एम्बिग्विटी खत्म और दा पारा दा खबर खत्म सोर्सेस बनाई क्लियर कट दा उसूल हम दी चेकरे दा स्टूडेंट वाई वा अले दा सी क्वेश्चन बगे चागा एम्बिग्वियस नहीं मशकूक नहीं डुअल मीनिंग नहीं जुमानी ची दो मानी नहीं दस ना ची स्टूडेंट माते हुई ची दा ब्लड प्रेशर दे जेम नाना दा खो बॉइलिंग पॉइंट देता गलती अगर माते हुई बॉइलिंग पॉइंट दे जेम नाना दा खो ब्लड प्रेशर दे दस ना क्लियर कट क्वेश्चन नो IUPAC वाला हम दावे ची क्लियर कट नेम कंपाउंड बदल दे नुम्बे बदली डिफरेंट ईच डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम नेम बे बदली जूद आगे यसो एग्जांपल सरपता रूल्स सरपता हुआ यू कहना हाँ IUPAC rules of bia are examples IUPAC rules अवलने रूल दारे selection of longest continuous carbon chain selection इंतखाब of longest continuous carbon chain अवली पॉइंट इदारे ची ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अल्केन खबर दलते को अल्केन जमंग टॉपिक दे IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स अवली रूल दारे which पदी स्केलेटन की पदी चेन की द टोलना लेंथी कम चेन दे अब सेलेक्ट कई सिलेक्शन ऑफ longest continuous carbon chain द दे रूल्स ना मख के यो बेसिक बैकग्राउंड वायु बिया बतास्ता मसलाई अगर बैकग्राउंड की टर्मिनोलॉजीज दिस यूज कीगी चे बदे मन की राजी बिया बतासो न पोए गई नो बेसिक टर्म यूज्ड इन IUPAC सिस्टम बेसिक टर्म की बस यूज कीगी यो लफ्ज इस्तेमाली की स्केलेटन ढांचा द मॉलिक्यूल द सुमरा कार्बन न जोड़ ले दिस इज आल्सो कॉल्ड रूट लेकिन जे मिसाल लिखम दस द दे कंपाउंड रूट सदे बेस सदे 4 कार्बन रूट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन ताता बदी स्केलेटन पर ढांचा के खई यो ब इस्तेमाली की स्केलेटन या रूट जो टोटल कार्बन सुमरदी द्विम नंबर लफ्ज बा इस्तेमाली की सब्स्टिट्यूएंट जबकि जो रूल्स मंगवायु नु पागे के बजो सब्स्टिट्यूएंट लफ्ज इस्तेमाल होमा सब्स्टिट्यूएंट मुतबादिल नु बिया आलती चमन क्लियर कोस्ता सोर टॉपिक गड़बड़ की मुतबादिल व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट स्टासर मेन रूट मेन स्केलेटन दा दिस इज द स्केलेटन फॉर एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन्स अटैच्ड वैलेंसी इज द कार्बन सेटिस्फाइड दी टेट्रावैलेंट डे da my example will go the d root de 4 carbon skeleton is composed of 4 carbon us da se ushwa lek padizan poye kai
سبسټیچوئنټ څه ته وایي؟ سبسټیچوئنټ دې ته وایي چې کله د دې روټ نه په دې روټ کې په دې سکیلټن کې په دې ډانچه کې د کاربن نه ته یو هایدروجن لرې کې دې ته وګورئ دا هایدروجن ما لرې کو او د دې په ځای باندې دا شته خو دلته مې لرې کو او دې په ځای ما ولیکو CH3. This is called substituent. دې ته څه وایي؟ substituent. او دا substituent ستا سره یوازې میتایل نه ایتایل پروپایل کلورین برومین نایټرو OH دا کېدی شي خو دلته موږ د هایدروکاربن خبره کوو نو موږ به داسې سبسټیچوئنټ لیکو چې هغې کې کاربن او هایدروجن دې ته متبادل وایي اکثر تاسو ګورئ که نه خو متبادل چې کله راځي نو هغه به د هغه بل نه سټرانګ وي که فرض که ریاکشن دوران کې راځي لکه اکثر په دې گیمز کې یو پلیر زخمی شي هغه لاړ شي ریسټ کوي یا ټریټمنټ لپاره لاړ شي بل کس راشي د هغه په ځای فیلډ ته راشي هغه کمنټریټرز داسې وایي this player is substitute for the other دا د هغه بل متبادل دی نو مطلب دا شو په دې ځان پوهه کوي چې کلم د دې روټ کې د دې کاربن نه یو هایدروجن لري شو د هغې په ځای باندې بل اټم یا ګروپ اف اټم راغی this is called substituent. نو په دې رولز کې بیا دا substituent لفظ بار بار یوز کیږي. This substituent may be methyl group. This may be ethyl group and so on. This is called substituent. نو دا ټرمینالوجي به یاد ساتئ. بله ټرمینالوجي دا دوه خو خیر تاسو په کامن سیسټم کې ووې په کامن کې چې یو ټرمینالوجي بله پریفکس په دې تاسو پوهیږئ سابقه چې په دې سکیلټن کې څومره کاربن دي د هغې په بیس باندې به موږ سابقه استعمالو مت استعمالو د یو کاربن دپاره ات د ټو دپاره اینډ سو آن هغه کلیر شو بل موږ استعمالو سفکس په هغې هم تاسو پوه شوئ دا موږ استعمالو د فنکشنل ګروپ په بیس په دې سکیلټن کې تاسو ګورئ چې کوم فنکشنل ګروپ دی په هغه بیس په اخره کې سفکس استعمالوئ دا مخکې کلیر شو خو بله یو انفکس دا یو لفظ استعمالیږي انفکس څه شی دی انفکس تا سره کاماز دي کاما انفکس تا سره ډیش دی هایپن دی کوم چې د انسو په منځ کې او د انسو او د الفابیټس په منځ کې استعمالیږي these are called infixes په دې ځای یو اگزامپل کوم چې تاسو ته دا ټولې خبرې کلیر شي دا الفاظ په دې IUPAC سیسټم کې بار بار یوز کیږي دې وجې نه ما تاسو ته مخکې کلیر کړل زه یو مثال لیکم CH3 CH2 CH او CH3 بیا CH3 دا یو کمپاوند ما ولیکو په دې کمپاوند کې دا کاربن 1 دا 2 دا 3 او دا 4 دا پکې سبسټیچوئنټ دی اصل کې دلته هایدروجن څو دي دوه دام دوه یو لرې شوی د هغې په ځای دا اټیچ شوی دی کلیر ده نو زه تر مخکې هم لیکم او بیا هم ورته ولیکم سبسټیچوئنټ چې تاسو ته سپیلنګ هم یادي او پروننسیشن سبسټیچوئنټ متبادل د دې کمپاوند نوم زه لیکم چې تاسو ته ټولې خبرې کلیر شي کاربن نمبر 2 ته سبسټیچوئنټ کنیکټ دی نو 2 او بیا ډیش د دې سبسټیچوئنټ نوم سره میتایل الکین نه هایدروجن لري کې الکایل میتین نه هایدروجن لري کې میتایل 2 میتایل باقی سلور کاربن دی پر سټریټ چین کې د دې لپاره لفظي بیوټ سنگل بانډز دي ANE اوس د دې نه زه تاسو ته ټولې خبرې کلیر کوم په دې کې دا 2 دې ته وایي لوکیټر نمبر دا تا ته لوکیشن ښیي مقام ښیي کلیر ده دا یو شی دا انفکس دی ډیش هایپن انفکس دا میتایل سبسټیچوئنټ دی this is substituent دا بیوٹ پریفکس او ANE څه شی دی سفکس دی کلیر شو دا الفاظ به استعمالیږي لږ وګورئ که نه دا لوکیټر نمبر دا دی چې دې ځای کې تا میتایل ولیکو CH3 ګروپ ستا ذهن ته راغی CH3 دی خو چرته دی
کم کاربن ته کنیکټ دی 2 ته نو دې ته لوکیټر نمبر وایي دا تا ته لوکیشن ښیي د سبسټیچوینټ لوکیشن ښیي د ډبل بانډ لوکیشن ښیي د ټریپل بانډ لوکیشن ښیي خو لوکیټر نمبر دا میتایل سبسټیچوینټ دی دا بیا په دې کې دا بیوټ چې تا لیکلی اټ مین چې په دې ډانچه کې په دې سکیلټن کې په دې روټ کې څلور کاربن دي ځکه یې بیوټ لیکلی دا این چې تا لیکلی اټ مین چې د کاربن ایټمز آر کنیکټډ بای سنگل کویلنٹ بانډز فنکشنل ګروپ سنگل بانډ دی نو دیز ور آل اباؤٹ د انفکس دا به پکې تاسو ته نه وي انفکس دا کامې هم راتلی شي لکه کامې څنګه چې دا هم نه ته کلیر شي دلته خو موږ بره ولیکل چې کامه کېدی شي دغه رولز دي دا ته چې کوم کوېسچن کې دا لا موږ نه دي ویلي دا به د هغه طرف نه شمارو چې د کم طرف نه نږدې سبسټیچوینټ دي دغه رولز دي دا لا پاتې دي ستا دا کوېسچن چې دی دا لا پاتې دی ته وایې چې د بل طرف نه ولې نمبر یې نه لیکم دا په رولز کې دي چې د هغه طرف نه به نمبر یې ورکوې د کم طرف نه چې دا سبسټیچوینټ نږدې دی خو بهرحال لا تاسو ویلي نه دي نو هغې کې به دا ټولې خبرې کلیر شي داسې خیر زه به په دې اگزامپل کې ستا را کوېسچن هم کلیر کوم په دې اگزامپل کې زه ستا را کوېسچن کلیر کوم دا به کلیر شي دلته نه دلته چې دلته ولیکم نو ستا کوېسچن به کلیر شي که دلته ولیکم بیا له دواړو طرف نه یو شان راځي دا دې ته یو بل نوم لیکم چې تاسو ته را انفکس نور هم کلیر شي دې لپاره مې ولیکو اوس ستا کوېسچن دا دی زه داسې لیکم 1 2 3 4 5 ستا کوېسچن دا و چې داسې ولې لیکو چې 1 2 3 4 5 دا کوېسچن و رولز موږ لا ویلي نه دي وایو به د هغې نه موږ د بیس طرف ته رالو رولز موږ شروع کړي خو بیس ته رالو اصل کې دا سبسټیچوینټ کاربن نمبر 2 ته کنیکټ دي که زه د ښی طرف نه شمارم نو 1 2 3 4 بیا 4 کاربن ته کنیکټ دي رولز موږ ته دا وایي چې تاسو د کاربن ایټم له نمبر د هغه طرف نه ورکئ د کم طرف نه چې سبسټیچوینټ نږدې دی نور به کلیر کېږي په رولز کې هغه لا موږ نه دي ویلي کلیر زه لیکم 2 نمبر کاربن ته دا میتایل کنیکټ دی 2 د 2 ته دا بل میتایل هم دی نو بیا 2 دوه میتایل دي چې کله دوه یو شان ګروپ وي د دوه دپاره ډای ده پځي چې درې یو شاني ټرای چې بدلې ګورې نه یو شان دپاره نو دا دي یو شان دي نو ډای او میتایل ګروپونه دي دا باقي 15 کاربن دي پینټ سنگل بانډز دي یعنی بهرحال دا وروستو خبرې دي خو زه تاسو ته انفکس کلیر کوم پریفکس کلیر کوم سبسټیچوینټ په دې کې وګورئ په دې کې دا 2 او 2 دا خو لوکیټر نمبر شو دا ته د لوکیشن د سبسټیچوینټ ښیي لوکیټر نمبر ګورئ دا کاما دې نه تاسو ته دا هم پته ولې چې څو په منځ کې به کاما لیکي 2 انسي دي کاما به لیکي د انسي او د الفابیټ په منځ کې به هایپن this is called infix clear بیا میتایل دا ډای تا نمبر اف سبسټیچوینټ ښیي چې دوه سبسټیچوینټ دی ډای دوه ټرای درې نو دا تا ته نمبر اف سبسټیچوینټ او دا شو سبسټیچوینټ او دا خو نمبر شو نمبر اف سبسټیچوینټ بیا پینټ پریفکس او ane سفکس دا زموږ سره هغه بیسک بیکګراوند دی چې بار بار به په دې ارګینیک کمپاوند کې دا الفاظ استعمالیږي پریفکس انفکس سفکس روټ لوکیټر نمبر او نمبر سبسټیچوینټ او نمبر اف سبسټیچوینټس دوه دي ډای ټرای ټیټرا اینډ پینټا ٹھیک ده